गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सब्जेक्ट हिंदी स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 8 पाठ આપણો છઠ્ઠો ભરત। આપણે ઓનલાઈન અભ્યાસ કરી ગયા છીએ પાઠનું। આગળ આપણે ચાલીએ। ભરત પાઠ છે। આપણા દેશની અંદર ભારત જે નામ છે એ પણ ભરત ઉપરથી પડ્યું છે। જળ ભરત, ભરત અને સમ્રાટ અશોક ભરત એવા ચાર ભરત, ત્રણ ભરત ઇતિહાસમાં નામ બોલે છે। એમાં આ જે ભરત છે એ શકુંતલાનો પુત્ર ભરત, એની આપણે વાત કરવાની છે। राजा लक्ष्मण सिंह 1926 में आगरा में जन्मे। राजा लक्ष्मण सिंह हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, बंगला और अरबी भाषा भली भांति जानते थे। इसके अनेक पुस्तकों का अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद हुआ है। कालिदास के अभिज्ञान, शाकुंतल, मेघदूत और रघुवंश के इन्हीं अनुवाद पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतल का हिंदी में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। प्रस्तुत पाठ उसी नाटक का एक अंश है। ऋषि कण्व के आश्रम में शकुंतला का पुत्र भरत एक सिंह शावक के साथ खेल रहा है। आश्रम में रहने वाली दो तपस्विनियाँ बालक को रोकने का प्रयत्न कर रही है। राजा दुष्यंत छुपकर इस मनोहर दृश्य का आनंद ले रहे हैं। बालक के प्रति सहज आकर्षण से वे रोमांचित है। उनसे रहा नहीं गया और बालक के पास पहुंच गए। उसे गोद में उठाकर प्यार किया। वे सोचने लगे, काश यह बालक मेरा पुत्र होता। दोनों तपस्विनियों की बातचीत से उन्हें पता चला कि यह बालक उन्हीं का पुत्र है। यह जानकर वे खुशी से झूम उठे। ये कहानी का पूरा सार है। पात्र है बालक, भारत, तपस्विनी पहली, तपस्विनी दूसरी और राजा दुष्यंत। आगे हम देखेंगे नाटक के रूप में। आप भी तैयार करेंगे और क्लास में, वर्ग में आपको ये संवाद पूछेंगे। दृश्य है, एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियाँ उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ के ओट से उन्हें देख रहे हैं और बोलती है तपस्विनी बालक को, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल। बालक बोलते हैं, अरे सिंह तू अपना मुंह खोल, मैं तेरे दांत गिनूंगा। शावक है, छोटा बच्चा, सिंहण का छोटा बच्चा, उसके साथ गोद में लेकर बालक खेल रहा है और उसके मुंह खोलने को कह रहा है, तारो मोढू खोल, मारे तारा दांत गणवा छे। तपस्विनी જોઈ જાય છે તો તપસ્વિની કહે છે, ये हठीले बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? हम तो इन पशुओं को बाल बच्चों के सामने समान रखते हैं। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषि मुनियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक है। એટલે હઠીલે બાળક એટલે બહુ જીદ કરતા હોય ને એને કહે કે એ બાળક તો શું કામે જીદ કરે છે? અને આ વનના જે પશુ પક્ષીઓ છે, પ્રાણીઓ છે, એ આપણે બાળકોને સમાન રાખવાના હોય છે, માણસની સમાન રાખવાની, એને આપણે હેરાન ન કરાય। આપણે इन पशु को बच्चों को આપણા બાળકોની જેમ રાખવાના, તો એને શા માટે હેરાન કરે છે? તેરા સાહસ તો बढ़ता ही जा रहा है, તું ખોટો સાહસિક બનતો જાય છે અને તારું નામ ખરેખર ઋષિમુનિઓએ સર્વદમન રાખ્યું છે ને એ બરાબર જ છે। આ બધું દ્રશ્ય દુષ્યંત જોઈ રહ્યો છે, સાંભળી રહ્યો છે અને પોતે સ્વયં એટલે કે મનમાં વિચાર કરે, આહા क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ा साज रहा जाता है। એટલે એ વિચાર કરે છે કે ઓહો, આ બાળકનું આકર્ષક કેટલો આકર્ષાય છે મારા તરફ, મને કંઈ સમજાતું નથી કે મને આના પર એટલું બધું આકર્ષણ કેમ હશે, મારો પ્રેમ એના ઉપર કેમ ઉમટી રહ્યો છે, એ મને સમજાતું નહીં, એવું મનમાં દુષ્યંત વિચારે છે અને બાળકની બધી ક્રિયાઓ, ચેષ્ટાઓ તે જોઈ રહ્યો છે, નિહાળી રહ્યો છે। ત્યાં એટલામાં दूसरी तपस्विनी આવે છે અને કહે છે, જો તું इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। જોઈ કે તું આ બચ્ચાને છોડીશ નહીં ને તો હમણાં સિંહણ આવશે અને તારા ઉપર તૂટી પડશે, એટલે કહેવાનો મતલબ તને મારશે। बालक मुस्कुरा कर ने हंसी नहीं, ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसे ही डर है,
हाँ એ કે મને એનો પણ ડર છે। बालक मानी तो जाए छे कि मने पण एनो डर छे। बालक ठीक है, सिंह का मुझे ऐसा ही डर है। दुष्यंत नवाई पामी जैसे, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी वीर का पुत्र है। इसका मुंह अग्नि के समान दमक रहा है। ये कि कोई आ बालक छे सामान्य बालक नहीं, ये बालक कोई वीर पुरुष होवो जोईए, कारण के एनु जे तेजस्वी छे एनो पुत्र तेजस्वी पुत्र छे, ये कोई सामान्य बालक नहीं। एनु मोढुं एनी जे चमक छे ए चमक एना चेहरा पर चमक उपरथी एवुं लागे छे कि आ बाळक कोई सामान्य बाळक नहीं। त्या पहली तपस्विनी आवे छे। हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुम्हें खिलौना दूंगी। कि तू आ बाळक ने बच्चा ने छोड़ी दे, हूँ तने बीजू रमकड़ू आपीश। त्या बालक बोले, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। बाळक जीद करे छे, पहला मने खिलौना रमकड़ू आपो, पछी हूँ छोड़ीश। क्या दुष्यंत निहाळे छे। आहा, इससे हाथों में चक्रवर्तियों के लक्षण है। उंगलियों पर ऐसा अद्भुत झाल है और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। અને હાથ આમ કહે કે લાવો લાવો મને આપો એમ કહે છે ને, ત્યાં જે બહુ છે એમ તપસ્વીને એમ કહે છે કે મને લાવો, ત્યાં દુષ્યંત એવું કહે છે કે કાંઈ વાંધો નહીં, આ બાળકની જે હથેળીઓ છે એના તેમાં તો એ હથેળીઓમાં તો ચક્રવર્તીઓના નિશાન છે કે કેટલા એના હથેળીઓ પર એની આંગળીઓમાં અદ્ભુત ઝાડ, એટલે જો તમે ટેરવાઓ જોજો એમાં છે ને ચક્ર હોય છે, ઝાડ હોય છે, એ હથેળીની રેખાઓ પરથી એવું લાગે છે કે આ કોઈ સામાન્ય બાળક નથી। ચક્રવર્તીઓ કે લક્ષણ આની આંગળીઓમાં દેખાય છે અને અદ્ભુત શોભા છે। હથેળી તો જાણે કે प्रातः कमल को भी लज्जित करती है, कमल ने पण लज्जावे एवी एनी हथेळीओ, एकदम गुलाबी हथेळीओ छे, एकदम कोमल छे। तपस्विनी, हे सखी सुव्रता, यह बातों से न मानेगा। એટલે બીજી તપસ્વીની એવું કહે છે પહેલી તપસ્વીની કે આ એમ વાતોથી માને એવો નથી। जा, मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, इसे ले आओ। એ કે આ એમ નહીં માને કે આનું એ કે જે આના માટે રમવા માટેનું એક રમકડું છે એ તું એ કે લેતી આવે, કે માટીનો મોર છે લઈ આવે। પહેલી તપસ્વી, मैं अभी लिए जाती हूँ आती हूँ, હું એ કે હમણાં જ લઈને આવીશ। એ પહેલી તપસ્વીની લેવા માટે જાય છે, એના માટે માટીનો મોર। કે બાલક એમ કહે છે, तब तक मैं इसे सिंह के बच्चे के साथ खेलूँगा। જ્યાં સુધી એ મારી માટે રમવા માટે ખિલौना નહીં લઈ આવે ત્યાં સુધી હું અહીંયા સિંહ શાવકની સાથે ખેલીશ। બાલક, ત્યાં સુધી હું ખેલીશ। दुष्यंत, इस सुंदर बालक से खेलने को तो मेरा मन कैसे ललचाता है। क्या बालकनी साथे मारू मन पण केम ललचातुं छे। धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर उन्हें अंग की धूली से अपनी गोद मेली करते हैं और पुत्रों के मुख कारण हंसी से खुलकर उज्ज्वल दांतों की शोभा दिखाते और पुतले वचन बोलते हैं। એને આકર્ષણ થાય છે કે કેવા એમ એ દુષ્યંત એવું કહે છે કે કોણ હશે આનો પિતા, કેવો નસીબદાર પિતા હશે કે જે આ બાળકને પોતાની ગોદમાં એટલે કે ખોળામાં લઈને રમાડતો હશે, પોતાના આ બાળકના અંગના ધૂળથી પોતાનો ખોળો ધૂળવાળો થતો હશે, અને બાળકનું મુસ્કાન કેવી સરસ મજાની નિર્દોષ હાસ્ય, કેવા મસ્ત ઝીણા એકદમ કળી જેવા દાંતો, એની શોભા જોઈ એને તોતલાપણ બોલી, એની જે ભાષા હોય ને બાળકની ભાષા એ તોતળી હોય છે, તોતળું બોલે। તો કોણ હશે એ પિતા કે જે આનો એને લાભ મળતો હશે, એને આનંદ માણી શકતો હશે। દૂસરી તપસ્વીની એટલે તરત જ એ બીજી તપસ્વીની આવે છે। આ જ્યારે દુષ્યંત વિચાર કરતો હોય છે કે આ કોણ હશે એ કે જે આના પિતા હશે। तब उंगलियाँ की तो हजी त्या दूसरी तपे, क्या है ढीठ, तू मेरी बात कान नहीं धरता। એટલે એમ કે છે આ માનતો જ નથી તું, એ કે મેં તને કેટલી વાર કીધું કે તું આને મૂકી દે, છોડી દે, તો એ માનતો જ નથી।
એટલે પોતે પોતાથી માને નહીં, એટલે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય ને, નાના બાળક જો આપણું માનતું ન હોય ને, એટલે આપણે કોઈકનું કહીએ, જો કૂતરો આવો, જો બિલાડી આવી, જો બાવો આવ્યો, એમ કહીએ છીએ, ખબર ને? તો એમ કહે છે કે મહાત્મા તુમ ही आओ और कृपा करके इस बली बालक के हाथ से સિંહ કે બચ્ચે કો છોડાવો. એને એમ કહે છે એ કોઈ આવો, એ રાજકુમાર, એ કોઈ છે અહીંયા ઋષિકુમાર, તમે અહીંયા હોય તો આવો અને આની પાસેથી આને છોડાવો. દુષ્યંત તરત જ એને પાછળ ઝાડની છે સંતાયા હોય છે, આ દુષ્યંત છે એ આવે છે. અચ્છા હે ઋષિકુમાર, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? यह तो कोई अच्छी बात नहीं है. એટલે એ સમજાવે છે કે તું જે આ કરે છે એક બરાબર નથી, આ તમારા તપોવનની વિરુદ્ધની વાત છે, આવું તમારે આચરણ ન કરાય, આવો વ્યવહાર ન કરાય, તમે ઋષિપુત્ર કહેવાય, તમારે કોઈને હેરાન ન કરાય, એવું એને સમજાવે છે. આપણે દૃશ્યમાં જોઈ શકીએ છીએ કે એક રાજા એક નાના બાળકને સમજાવી રહ્યો છે અને બાળક સિંહ બચ્ચાની સાથે ખેલી રહ્યો છે. ત્યાં दूसरी તપસ્વીની, હે બળભાગી, યહ ઋષિ કુમાર નહીં હે, એ કે આ ઋષિ કુમાર નથી, પરંતુ આ તો કોઈ ઓર બાળક છે, એવું એ કહેવા માગે છે કે ઋષિકુમાર નથી. એવું કીધું ને જ્યારે દુષ્યંતે કહ્યું હે ઋષિકુમાર, એટલે શું કહે છે? ઋષિકુમાર નથી. તો दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं कि यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तो तपोवन में वास देखे इसे ऋषि पुत्र जाना था. अब इसका हाथ छूने में मुझे इतना सुख हुआ है कि जो बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होगा, ये विचार करे છે. હા, આ બાળક કે ઋષિકુમાર તો લાગતું નથી, કારણ કે એની સાહસિકતા જોઈને દરેકના લક્ષણ છે ને એના સાહસ ઉપરથી ખબર પડે કે આ બાળક નાનપણથી જ ખ્યાલ આવી જાય કે ઋષિપુત્ર નથી. એવું એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે ઋષિ અને બ્રાહ્મણોના પુત્ર હોય એ શસ્ત્રથી લડે નહીં, શાસ્ત્રથી લડે, એને જ્ઞાન હોય છે, અને ક્ષત્રિય હોય એ શસ્ત્રથી લડતા હોય છે, એ ડરપોક નથી હોતા, સાહસિક હોય છે, શૂરવીર હોય છે. અને એવા લક્ષણ ઉપરથી એને ખ્યાલ આવે છે કે આ કોઈ ઋષિકુમાર નહીં હોય હોવો જોઈએ, એના તપોવનમાં રહે છે ખરો, પણ સાહસિક છે, વીર પુરુષ હોવો જોઈએ. છતાંય એ વિચાર તો આવે જ છે, પણ કેમ કેવું કે ઋષિકુમાર નહીં હોય? તપસ્વીની, બડે અચંભે કી બાત. પછી એમ કીધું કે તું આને છોડી દે, એટલે તરત જ એણે છોડી દીધો. દુષ્યંત તુમ્હે ક્યો અચંભા હુઆ, એટલે તમને કેમ નવાઈ લાગી? પછી આપણે આગળ જોઈએ. આટલે સુધી બીજું લેક્ચરમાં અહીંયા સુધી આપણે રાખીએ. થેન્ક યુ.